continuity theorem states that it is let it sequence f1 be a sequence of distribution functions, and let it sequence phi n be a sequence of characteristic functions. When f1 converges completely, f1 converges completely to the distribution function f if and only if phi n converges to phi as n tends to infinity. There if and only if ആകുമ്പോൾ f1 converges to f implies and implied by phi n converges to phi. That means if f1 converges to f, then phi n converges to phi. So if phi n converges to phi, then corresponding f1 converges to f. So in this case, the limit function phi is a Gaussian function and limit distribution is a distribution function. So I think we have to study the proof for the examination point of view. So let us consider the proof. First, suppose that f1 converges to f completely. Okay, then you know the Helly's theorem. Extended Helly's theorem. So what was extended Helly's theorem? Extended Helly's theorem states that if G be a bounded real valued continuous function on R, and sequence Fn be a sequence of uniformly bounded non-decreasing right continuous functions which converges completely to the function f on R, then so I shall write in this limit n tends to infinity extended Helly's theorem. So you use this theorem. Here we have taken g of x equal to cos tx. So what will be the limit? Integral cos tx dfn of x converges to integral cos tx dfx. So this is the limit. Similarly, we take g sin tx, so integral sin tx dfn x converges to integral sin tx df of x. So you can add this to left side and like this, integral over r cos tx plus I sin tx dfn of x. Rendu add the left side. I will put I ചേർത്തുണ്ട്. So that will converges to integral over r cos tx plus I sin tx dfx.
This is only f. So this is actually the characteristic function, expectation of e ratio itx. This is actually that is phi n of t converges to phi of t for every t. Just phi is a characteristic function of. Now conversely, suppose that phi n converges to phi on r. So ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, എഫ് എൻ കൺവേഴ്സ് ടു എഫ് ഇംപ്ലൈസ് ഫൈ എൻ കൺവേഴ്സ് ഫൈ. ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചസിൻ സപ്പോസ് ഫൈ എൻ കൺവേഴ്സസ് ടു ഫൈ ഓൺ ആർ വെർ ഫൈ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ടി ഈക്വൽസ് 0. So for that we have to find out this equation 3.5.1. So for that we shall proceed like this. Let a greater than 0 and g be a uniform distribution over cos minus a plus a. So u follows then a uniform what will be the density? Density will be f of u equal to 1 by that is a density. Now what is a characteristic function? What is a characteristic function? That is sin expectation of e ratio itx into 1 by 80 അല്ലേ? അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? sin 80 by 80. sin 80 എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? e raised to 80 minus e raised to minus i80 divided by 2 അല്ലേ? മൈനസ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ 2. അതിനെയാണ് നമ്മൾ sin 80 അതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? sin 80 by 80 കിട്ടും. So that is this is the characteristic function of uniform random variable. So now we consider h is equal to f star g. F എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന f ആണ്. We consider new distribution, that is h. H is a convolution of f and g. H is the convolution of f and g. Okay. So how can we find out convolution? H of x equal to minus a to a capital F of y minus x minus y പിന്നെ എക്സിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അല്ലേ? സോറി എക്സിൻ്റെ അല്ല, വൈയുടെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dy. ഓക്കെ. by 2a. You can നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാം അല്ലേ? So 1 by 2a is taken outside. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, 1 by 2a പുറമെടുത്താൽ
Now we transform. Put x minus y is equal to some z. U. So it will become u. Okay. So when u is equal to x minus y. So when dy and down, dy is equal to du now. Okay. dy and du now. അതുപോലെ തന്നെ y മൈനസ് എ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ഡി അല്ലേ, y മൈനസ് എ ആകുമ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് എ ആവും. എന്താവും? എക്സ് പ്ലസ് എ എന്നാവും. When y is equal to a, then this will become x minus a. മൈനസ് പുറമെ എടുക്കുമ്പോൾ this is the h of x we have obtained here. Okay. Now let phi be the carriage function of h. Then നമുക്കറിയാം കൺവല്യൂഷൻ്റെ carriage function എന്താണ്? പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് carriage functions ആണ്. So psi of t is equal to phi എന്ന് പറഞ്ഞ എഫിൻ്റെ carriage function, theta t എന്ന് പറഞ്ഞ ജിയുടെ carriage function. So product of corresponding carriage that equal to phi of t into sin at by at. Now we consider എന്താണ്, ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയ ക്യാരറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി, psi of t is equal to phi of t into sin at by at. ഓക്കെ, ഏതിന് കറസ്പോണ്ട് എച്ച് ഓഫ് എക്സിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. എച്ച് ഓഫ് എക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താണ് of t into sin at by at. ഇത് ഫൈ ആണ്. എന്തായാലും ഓർത്ത് വെക്കുക, ഫൈ ഓഫ് ടി. Now we apply the inversion theorem. Inversion theorem എന്താണ്? h of x plus a minus h of x minus a equal to limit t tends to infinity 1 by pi into integral minus t to t sin at by at into e raised to itx. അത് ഒരു ജനറൽ ഫോർമാറ്റാണ്. ഇവിടെ എഴുതാം. Limit t tends to infinity one by pi an integral minus t to t
sin 80 ഇത് വേറെ ഫോർമാറ്റാണ്. അത് sin 80/80 ഇൻറ്റു എന്താണ് then psi of this psi of t is actually this is equal to ഇത് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. മാറ്റി ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Next step will be so this is equal to ഇങ്ങനെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ what is sin square 80 1 minus 2 cos 280 അല്ലെങ്കിൽ cos 280 is equal to 1 minus sin square 80. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് ഇതിന് മാത്രമാക്കാം സ്ക്വയർ. മാറ്റിയിട്ട് ഇതിലൂടെ സ്ക്വയർ വേണ്ട, ഇത് വേണ്ട. Sin square 80 ആണ് 2 sin 1 cos 280 is equal to 1 minus geometric equations. Cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta. So 2 sin square theta equal to 1 minus cos 2 theta. ഒരു 2 കൂടി വേണം, 2 ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് 2 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മൾ 2 ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, 2 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, 2 ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ 2 ഇവിടെ ഒരു എ ബാക്കി ഉണ്ടാവണം. എ സ്ക്വയർ അതിലിപ്പോൾ ഒരു എ ഉണ്ടാവും. ഒരു ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ ടി വന്ന് പുറമേക്ക് എടുത്ത് ടി സ്ക്വയർ 2 ഓക്കെ.
എനിക്ക് വന്നത്. സോ ഇത് ഇത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2πa. ഇനി നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കും. അത് take x, put x equals 0. Let x is 0. എന്താവും? What is this? This is actually hf. ഇങ്ങനെയാണ്. x equals 0. ആവുന്നത് കിട്ടി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് 3.5.3 3.5.3 3.5.2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് എച്ചിന് ഇനി നമുക്ക് എച്ചിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം. എന്താണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2a x - a to f. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ എന്താവും? എന്താണ് ഇതാണ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ്. ഇതെന്താവും? എ കൊടുക്കുക. എച്ച് ഓഫ് എ എന്നല്ലേ? എ ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് മൈനസ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്താ? Now we modify, we write it as equal to a. So this is h, this is h. അത് എഴുതിയില്ലേലും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും? എച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ you will get we have this okay. So നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളിനി അടുത്തതായിട്ട് എല്ലീസ് തിയറം അല്ലേ? എല്ലീസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യും.
നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഹെല്ലി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഹെല്ലി അത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ഹെല്ലി സീറോ ആകുമ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ ആണ്, 0 to h മൈനസ് h to 0 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ. സോ വി കൺസിഡർ എ സബ് സീക്വൻസ്. വി നോ ദാറ്റ് സീക്വൻസ് fn converges to f. Since it is convergent, there is a subsequence fnk fn which converges weakly to a bounded non-decreasing rate continuous function f. Okay, so we consider that sequence for the element of that sequence. That is, we are taking fnk. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഫൈയുടെ എന്തായിരിക്കും, ഫൈയുടെ ഐ ആൻഡ് കെ തന്നെയായിരിക്കും. That is the equation given here. Now എന്താണ് ലെവൽ ഡൊമിനേറ്റഡ് കൺവേഴ്സ്. ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് ഫൈനൈറ്റ് ആണ്, അല്ലെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ലേ റൈറ്റ് സൈഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. Because 1 minus cos h d by t square is an integrable function. So this is finite or integrable. So we can apply the dominated convergence theorem for the left side. Okay. So if we apply dominated convergence theorem, you will get fnk goes to f. Okay. fnk goes to f. So using this നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഇന്റഗ്രൽ 0 to h f of I dy minus h to 0 f of I dy equal to 1 by pi into minus pi infinity. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, now dividing both sides with 1 by or h, that means 1 by h into 0 to infinity integral minus h to f of I, that equal to that is actually 1 by pi into integral minus infinity to infinity. ഇവിടെ ഒരു 1 by h ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കും. ht is equal to ഇതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക, u equal to ht and du equal to എന്താണ് വരിക, du equal to hd. ഇതെടുക്കാം, ഇവിടെ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് HT ആണല്ലോ, ശരി HT ആണ്. HT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആണെന്ന് എഴുതി നമ്മൾ, അല്ലേ, യു. അപ്പോൾ HT യു ആണെങ്കിൽ T എന്തായിരിക്കും, യു ബൈ എച്ച് ആയിരിക്കും, യു ബൈ എച്ച്. ഇനി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ എന്താവും, ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ HT യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു HT, therefore T is equal to u by h, u by h square. Range മാറുന്നില്ല, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി, when h equal to minus t is equal to minus infinity, u is equal to minus infinity, and when t is equal to plus infinity, u is also plus infinity, no change. dt മാറിയിട്ട് h dt എന്താവും, du by h.
ഒരു എച്ച് പോയി. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ആ എച്ച് ഇവിടേക്ക് പോകും. ബൈ എച്ച് വേണ്ട, ഒരെണ്ണം പോയി, ഒരെണ്ണമായിട്ട് പോയി. യു സ്ക്വയർ. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ എച്ചിനെ നമുക്ക് since phi is continuous at t equals 0, phi continuous ആയതുകൊണ്ട് phi of t by h goes to phi of 0 as t tends to, or as h goes to infinity. Limit h tends to infinity, phi of t by h. T by h goes to 0, then phi of t by h goes to phi of 0. But phi of 0 is actually the limit of phi n of 0. Okay. Limit of phi n of 0. But phi n of 0 is 1, phi of 0 is 1. So this is 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് then let h we obtain f of plus infinity and f of minus infinity. അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? f of plus infinity. ഇത് ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഇത് ശരിക്കും എന്താണ്, ഒരു എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ ഫൈ ഓഫ് ടി എച്ച് പറഞ്ഞ് 1ലേക്ക് പോകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കി എന്താണ് 1/5 മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1 മൈനസ് കോസ് ടി ബൈ ടി സ്ക്വയർ ബി ടി, ഇത്രയും ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ആ 5 ടൈമില്ല, 5 1ലേക്ക് പോയി, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി 3.5.4 നോക്കാം. എച്ച് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണ്, ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? ഡെറിവേറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഫങ്ഷൻ ഉള്ളിൽ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫങ്ഷനാണ്, എഫ് ആണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരിക, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എച്ച് ടെൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി, അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് വരും. ഇത് എഫ് ഓഫ് എച്ച് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, അപ്പോൾ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി, എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. എഫ് ഓഫ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ്, അതുപോലെ ഈ കേസിൽ എഫ് ഓഫ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ വാല്യൂ തിയറം അല്ലേ, മീൻ വാല്യൂ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ, റിയൽ അനാലിസിസ് മീൻ വാല്യൂ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ദിസ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് 0 ഉണ്ട്, മൈനസ് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് 0. എഫ് ഓഫ് 0 ഉണ്ട്, 0 ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് എഫ് ഓഫ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, so that is the expression given here. So at last we obtain that f of plus infinity minus f of minus infinity equal to 1. So നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ്, there is a subsequence f and k that converges to f അല്ലേ? എപ്പോൾ phi n converges to phi ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. എന്താണ്, since sequence f1 is a sequence of distribution functions, there is a subsequence f and k converges, f and k of fn that converges to f. Okay, ഇനി ആ എഫ് എന്തായിരിക്കണം, that should be a distribution function. അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷനിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷനിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് എഫിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ്. അതിൽ വേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്, എഫ് ഓഫ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി 1 വേണം, എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി 0 വേണം, മനസ്സിലായില്ലേ?
അതുപോലെ പക്ഷേ അതേസമയം എന്താണ് യൂണിഫോംലി ബൗണ്ടഡ്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കൺവേർജൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് എഫ് ഓഫ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി 1 എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി 1 എന്നുള്ളതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, കാരണം ഇത് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്? കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ ഡിക്രീസിങ് റൈറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷനിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ മറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഓൾറെഡി ഹെല്ലീസ് തിയറം വെച്ചാൽ വരുന്നുണ്ട്. ഓൺലി ദ പാർട്ട് റിമെയിൻസ് ടു പ്രൂവ് ഈസ് എന്താണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഇസ് 1 ആൻഡ് മിനിമം വാല്യൂ ഇസ് 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എഫ് ഓഫ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഈക്വൽ ടു 1/π ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1 മൈനസ് കോസ് ടി ബൈ ടി സ്ക്വയർ ഡി ടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു 1. ഇത് 1 ആണെങ്കിൽ എന്താണ് മാക്സിമം വാല്യൂ വിൽ ബി 1 ആൻഡ് മിനിമം വാല്യൂ വിൽ ബി 0. ഓക്കെ, മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാലോ എഫ് നോൺ ഡിക്രീസിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും ചെറുതും ഇത് ഏറ്റവും വലുതുമായിരിക്കും. ആ ഡിഫറൻസ് മാക്സിമം 1 ആയതുകൊണ്ട് 1 മൈനസ് 0 ഫോമിലായിരിക്കും. സോ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി 0 ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് 1. ഇനി ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മീൻ വാല്യൂ തിയറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. മീൻ വാല്യൂ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അത് ആ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ്. ആ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് 0 എന്ന് വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് 0 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് 0 തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിക്കോളും. അത് സെയിം ആണല്ലോ, രണ്ട് സെയിം വാല്യൂ ആണ്, ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നോക്കണം. ബാക്കിയുള്ളത് എഫ് ഓഫ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി പിന്നീട് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയാണ്. ആ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡ് 1 ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി, ശരിയല്ലേ? ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് 1 ആണെന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് എന്താണ് എഫ് ഓഫ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഈക്വൽ ടു 1. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഈക്വൽ 0, എഫ് ഓഫ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് phi n converges to phi implies fn converges to a distribution function f. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എഫ് ആണെങ്കിൽ phi n കൺവേർജസ് ടു phi എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂറ്റി തിയറം എന്ന് പറയും. തിയറത്തിൻ്റെ പേര് കണ്ടിന്യൂറ്റി തിയറം എന്നാണ്. ഇത് സാധാരണ പരീക്ഷയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എഴുതി പഠിക്കുക.